अध्याय 16। मैं तुहानू ये इसलिए दस दिता है कि तुसी ठोकर ना खाओ। वो तुहानू प्रार्थना घरां विचों छेक देणगे, इत्थों तक कि तुहानू कतल करन वाला समझाएगा कि वो परमेश्वर दी सेवा कर रहा है। ये काम वो इसलिए करनगे कि ना तां उन्हां पिता नू पछाणिया है अते ना ही मैनू। मैं ये गल्लां इसलिए तुहानू कहियां हन कि जदों इन्हां दा वेला आए तां तुहानू याद रहे कि मैं तुहानू इन्हां बारे दस दिता है। पवित्र आत्मा दा काम। मैं तुहानू आरंभ तो ये गल्लां ना दसियां क्योंकि मैं तुहाडे नाल सी, पर हुण मैं अपने कल्लण वाले कोल जा रहा हां। पर तुहाडे विचों किसे ने मेरे तो नहीं पुछया तू कित्थे जा रहा हां, क्योंकि हुण मैं तुहानू ये गल्लां दस दित्तियां हन, इसलिए तुहाडा दिल शोक नाल भर गया है। पर मैं तुहानू सच कहंदा हां कि मेरा जाना तुहाडे लई लाभवंदा है कि मैं जा रहा हां, क्योंकि जेकर मैं ना जावां तां मददगार तुहाडे कोल नहीं आएगा, पर जेकर मैं जावां तां मैं उसनू तुहाडे कोल कल्लांगा। जदों वो आएगा तां वो दुनिया नू पाप दे बारे, धार्मिकता दे बारे अते न्याय दे बारे दोषी सिद्ध करेगा। पाप दे बारे क्योंकि वो मेरे उत्ते विश्वास नहीं करदे, धार्मिकता दे बारे क्योंकि मैं पिता कोल जा रहा हां अते थोड़ी देर दे पिछों तुसी मैनू फिर नहीं देखोगे। न्याय दे बारे क्योंकि दुनिया दा सरदार दोषी ठहराया जा चुका है। मैं तुहानू होर भी बहुत कुछ कहना है, पर इस वेले उसनू सहन करन दी शक्ति तुहाडे विच नहीं है। पर जदों सत्य दा आत्मा आएगा वो तुहानू संपूर्ण सत्य वाल लै चलेगा। वो अपने वल्लों कुछ नहीं बोलेगा, पर उही कहेगा जो सुनेगे अते अगे होण वाली गल्लां तुहानू दसेगा। वो मेरी ही वडियाई करेगा, क्योंकि जो मेरा है वो उसनू लवेगा अते तुहानू दसेगा। सब जो कुछ पिता दा है मेरा ही है। इस कारण मैं कहा कि आत्मा जो कुछ मेरा है उसनू लवेगा अते तुहानू दसेगा। उदासी दा खुशी विच बदलना। थोड़े चिर विच ही तुसी मैनू नहीं देखोगे, पर फिर थोड़े चिर विच ही तुसी मैनू देखोगे। उन्हां दे कुछ चेले दूजिआं नू कहन लगे, इस दा की अर्थ है? थोड़े चिर विच ही तुसी मैनू नहीं देखोगे, पर थोड़े चिर विच ही तुसी मैनू देखोगे, क्योंकि मैं पिता कोल जा रहा हां। उन्हां ने कहा, ये थोड़ा चिर की है जिस दे बारे एक कह रहे हन, असी कुछ समझ नहीं सके कि एक की कह रहे हन। यीशु ने ये जानदे होए कि चेले उन्हां तो की पुछना चाहुंदे हन, चेलियां नू कहा कि तुसी आप विच इस बारे गल्लां कर रहे हो कि मैं तुहानू कहा है थोड़े चिर विच ही तुसी मैनू देखोगे, पर फिर थोड़े चिर विच ही तुसी मैनू नहीं देखोगे। मैं तुहानू सच सच कहंदा हां कि तुसी रोवोगे अते शोक करोगे, पर संसार खुश होवेगा। तुसी उदास होवोगे, पर तुहाडी उदासी खुशी विच बदल जावेगी। जदों एक औरत प्रसूतक पीड़ा विच हुंदी है तां उसनू बहुत दुख हुंदा है, क्योंकि उसदे जन्म दा समां आ चुकिया हुंदा है। पर जदों ओ बच्चे नू जन्म दे चुकदी है तां ओ अपनियां पीड़ा नू भुल जांदी है, क्योंकि प्राणी दा जन्म संसार विच होया है। इसे तरह तुसी इस वेले उदास हो, पर मैं तुहानू फिर देखांगा अते तुहाडा दिल खुशी दे नाल भर जावेगा। इस खुशी ने तुहाडे कोलों कोई नहीं खो सकेगा। उस दिन तुसी मेरे तो कुछ नहीं पुछोगे। मैं तुहानू सच सच कहंदा हां कि जेकर तुसी मेरा नाम लैके पिता दे कोलों कुछ भी मंगोगे तां ओ तुहानू देवेगा। अजे तक तुसी मेरा नाम लैके कुछ भी नहीं मंगया। मंगो तां तुहानू मिलेगा, तुहाडी खुशी पूरी होवे। संसार उत्ते जित। मैं तुहानू ये सब कुछ रूप कथावां विच कहा है, पर ओ समा आ रहा है जदों मैं रूप कथावां राही नहीं बोलांगा, सगों मैं तुहानू साफ साफ शब्दां विच पिता बारे दसांगा। उस दिन तुसी मेरे नाम उत्ते मंगोगे अते मैं ये नहीं कहंदा कि मैं तुहाडे बारे पिता अगे बेनती करांगा। पिता आप ही तुहानू प्यार करदा है, क्योंकि तुसी मैनू प्यार कीता है अते मेरे उत्ते विश्वास कीता है कि मैं पिता कोलों आया हां। मैं पिता कोलों इस संसार विच आया हां अते हुण फिर मैं संसार नू छड्ड के पिता कोल जा रहा हां। उन्हां दे चेलियां ने कहा, हुण तुसी साफ साफ बोल रहे हो, रूप कथावां विच नहीं। हुण असी जान गए हां कि तुसी सब कुछ जानदे हो। किसे नू ये जरूरत नहीं कि वो तुहाडे कोलों कुछ पुछे। इस तो ही असी विश्वास करदे हां कि तुसी परमेश्वर कोलों आए हो। यीशु ने उत्तर दिता कि हुण तुसी मेरे उत्ते विश्वास करदे हो। देखो ओ वेला आ रहा है, सगों आ ही चुका है, जदों तुसी तितर बितर कीते जाओगे अते हर कोई अपने अपने घर नू चला जाएगा अते मैनू इकल्लिया छड्ड जाओगे।
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਓ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖ ਪਾਓਗੇ, ਪਰ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਆਇ 17। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ, ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ। ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੱਲਿਆ ਹੈ ਜਾਣਨ। ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਮ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੇ ਪਿਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਚੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸੱਚ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਹਨ। ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਮੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਤੇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਪਿਤਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਨਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਨਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਵਾਕ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਆਨੰਦ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਿਰਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਲੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੱਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ। ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਹੀ ਸੱਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਲਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੱਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਸੱਤ ਦੁਆਰਾ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਇੱਕ ਹੋਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਵਡਿਆਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਜਾਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇਖਣ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੇ ਧਰਮੀ ਪਿਤਾ, ਸੰਸਾਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਾ। ਅਧਿਆਇ 18। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਦਰੋਨ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪਾਰ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਗ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ। ਯਹੂਦਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਅਕਸਰ
ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਯਹੂਦਾ ਸਿਪਾਹੀਆਂ, ਮਹਾਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਫਰੀਸੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਟੋਲੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਲਟੈਨਾਂ, ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਸਨ। ਯੀਸ਼ੂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਸਰਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਯਹੂਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਬੋਲੇ, ਨਾਸਰਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਮੌਨ ਪਤਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਮਹਾਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਤੇ ਚਲਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੱਜਾ ਕੰਨ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੌਕਰ ਦਾ ਨਾਂ ਮਲਕੁਸ ਸੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੀਵਾਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਮਹਾਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ੀ। ਫਿਰ ਫੌਜੀ ਦਸਤੇ, ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਠਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਾਲ ਦੇ ਮਹਾਪੁਰੋਹਿਤ ਕਾਈਫਾ ਦਾ ਸੋਹਰਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਈਫਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦਾ ਮਰਨਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੌਨ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੇਲਾ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਗਏ। ਉਹ ਚੇਲਾ ਮਹਾਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਪਤਰਸ ਬਾਹਰ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਪੁਰੋਹਿਤ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬੂਹੇ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਬੂਹੇ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪਤਰਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੋਲਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਾਲ ਰੱਖੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੇਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਤਰਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗ ਸੇਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਹਾਪੁਰੋਹਿਤ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ? ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਲਾਗੇ ਖੜੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਮਹਾਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਧ ਕਰ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ? ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਵਧਾਈ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਾਈਫਾ ਮਹਾਪੁਰੋਹਿਤ ਕੋਲ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਰਸ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੌਨ ਪਤਰਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਅੱਗ ਹੀ ਸੇਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਸ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮਹਾਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ਜੋ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਵੱਢਿਆ ਸੀ, ਬੋਲ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ? ਪਤਰਸ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕੁੱਕੜ ਨੇ ਬਾਂਗ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਪਿਲਾਤੂਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਾਈਫਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪਿਲਾਤੂਸ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਗਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਸਾ ਖਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਲਾਤੂਸ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਦਮੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੀਂ ਨਾ ਸੌਂਪਦੇ। ਪਿਲਾਤੂਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੋ। ਪਰ ਉਹ ਬੋਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਉਹ ਵਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਲਾਤੂਸ
ਫਿਰ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਤੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ? ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ? ਪਿਲਾਤੁਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਯਹੂਦੀ ਹਾਂ? ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜਦੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਲਾਤੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਹੈ? ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸੱਤ ਵੱਲ ਹਨ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਪਿਲਾਤੁਸ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੱਤ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿਲਾਤੁਸ ਫਿਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਪਸਾਹੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ? ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬਰਅਬਾ ਨੂੰ। ਬਰਅਬਾ ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਸੀ।